Today we are going to discuss ray optics topic, that is a simple microscope, compound microscope, and telescopes. Telescopes are also divided into three parts: astronomical telescope, terrestrial telescope. Next one is a Galilean telescope. So after that we need to discuss telescope and microscope resolving power. So main topics are microscope and telescope. So microscope here divided into again two parts: simple microscope and compound microscope. And the telescopes, three types are there. So astronomical, terrestrial, Galilean. Next, resolving power of telescope and microscope. So these are the main topics we need to discuss. From this one, you will get one question from this one. Direct formula based only or theory. Either theory or formula based question only you will get. Now, so first one, we are going to discuss about a telescope. So easy topic first one, telescope we are going to discuss. So first one, astronomical telescope. So you have to write in a single page side by side. So divide your page in two parts and write down first one, astronomical telescope. So both are similar, side by side write, side by side write and idea. So please. So astronomical telescope, 3 points are there. Next, similarly terrestrial also 4 points also there. So Galilean is general discussion only, Galilean general. So ఈ రెండు మెయిన్, astronomical, terrestrial మెయిన్. So రెండు ఒకలాగా ఉంటాయి ఫార్ములాస్. Now, so for theory we need to go through the diagram. Just go through the diagram. How many lenses are there? In the diagram, how many lenses are there? Two lenses are there. Two lenses. So that means astronomical telescope consists of two lenses. So here is the object. So this is the object position. So this is the final image. This is the image, final image. Now, so what is this one? A dash B dash. AB is the object. A dash B dash is a object due to first lens. Is also object, but that is due to this first lens. Next, final object is this one. Final image is this one. So this is the image of the first lens. This one is the image of the first lens and it acts as object for the second lens. Next, this is the final image. So PQ is the final image. Now, how many lenses are there? Two lenses are there. So this lens is near to the object, so that this is called objective lens. So if the lens is near to the object, then that is called objective lens. Next one, next lens is near to the eye, so that is called eyepiece. So eye ki daggaraga unnadani eyepiece antam. Object side unnadani object lens antam. This is called objective, this is called eyepiece. So ee renditlo diameter deniki ekku undali? Objective or eyepiece? So width deniki ekku undi, lens width. So objective ki ekku undi, so that diameter is more. Diameter ekku undante automatic ga focal length kuda ekku undali. So first and important point, how many lenses are there? Two lenses are there. Now what about focal length? Focal length of the objective is greater than focal length of the eyepiece. Focal length of the objective is greater than focal length of the eyepiece. So all these points are important for theory. Next, intermediate image. So intermediate image means that is the A dash B dash. So what about A dash and B dash? What is the property of A dash and B dash? So A dash B dash, that is called intermediate image. That is image is real. Real image will be formed. So image is real and inverted and small. Inverted and small. For telescopes, you will get small image only. Telescope means, so telescope and దేనికి యూస్ చేస్తాం మనం? సో దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడడానికి యూస్ చేస్తాం. ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? చిన్నదే, అంటే ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా చిన్నదే ఫామ్ అవుతుంది. ఏ టెలిస్కోప్ అయినా ఇమేజ్ విల్ బి స్మాల్. సో అది ఫిక్స్డ్. నెక్స్ట్, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. సో రియల్ గా ఉంటది, ఇన్వర్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఇన్వర్టెడ్ చూడండి ఇలా ఉంటే ఇది రివర్స్ అయ్యి ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్. అదే డయాగ్రామ్, ఆ డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే రాసేయచ్చు ఇదంతా.
real image and inverted. Next, what about final image? Final image is a small only. So telescope and small anga, fixed. So final image is virtual and inverted. This is a virtual and original image ekkada form avvali second lens tarvata ikkada form avvali. Ikkada form avvukunda ikkada form ayindi. అంటే ఒరిజినల్ గా అటు సైడ్ ఫామ్ అవ్వాలి, అటు సైడ్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఇటు సైడ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి అది విర్చువల్. లెన్స్ కి ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఇక్కడ లెన్స్ ఉంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి. సో దీన్ని రియల్ ఇమేజ్ అంట. అదే ఇటు ఫామ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాం దాన్ని విర్చువల్ ఇమేజ్ అంట. సో ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ లో కన్నా ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ లో కన్నా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అయితే విర్చువల్. మిర్రర్ కి సో మిర్రర్ ఎలా ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి, అప్పుడు రియల్ అవుతుంది. అదే ఇటు ఫామ్ అయితే విర్చువల్ అవుతుంది. అంటే ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ కన్నా రివర్స్ అయితే కనుక విర్చువల్ అని. Now, so what about final image? Final image will be virtual, inverted, and small. So these points are important for theoretical questions. So focal length ఎలా ఉంటది? Objective piece eyepiece తీసుకుంటే. So objective focal length is more than eyepiece. First point. Next, intermediate image is real, inverted, and small. Final image is virtual, inverted, and small. Next, what about diameter? So focal length ఎక్కువ ఉంటే diameter ఎక్కువ ఉండాల్సిందే. So diameter of the objective is greater than diameter of the eyepiece. ఇవి థియరీకి ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని లెన్స్లు ఉన్నాయి? 2 lenses are there. So 2 lens system ఇది. సో డైరెక్ట్ గా థియరీ అడగాలంటే వీటిలోనే అడుగుతాం. నెక్స్ట్ magnification. So magnification formula same formula is there for this one and the next one also. So ఇదే ఫార్ములా నెక్స్ట్ దానికి కూడా ఉంటుంది. లెంత్ ఒకటే మారు. So magnification formula here to calculate magnification 2 conditions are there. Magnification at a distant vision that is denoted by MD and magnification at infinite distance M infinity. So for any either telescope or microscope, 2 types of magnifications are there. Magnification at distant vision, magnification at infinity. So object infinity లో ఉంటే magnification ఎలా ఉంటది, object distant vision లో ఉంటే ఎలా ఉంటది. Now magnification formula is minus f0 by fe. What is f0? That is a focal length of the object. Fe focal length of the eyepiece. So write down this equation. Magnification MD equal to minus f0 by fe into 1 plus fe by d. Next, M infinity equal to minus f0 by fe. అంటే ఈ పార్ట్ తీసేయండి. డి బదులు ఇన్ఫినిటీ రాశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఈ పార్ట్ అంతా 1 అవుతుంది. సో ఈ పార్ట్ తీసేసి ఇది రాస్తాం. నెక్స్ట్, సో లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్, లెంత్ ఆఫ్ ది టెలిస్కోప్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఆఫ్ ది టెలిస్కోప్. లెంత్ కావాల్సి వస్తే ఫార్ములా ఏం వాడాలి? f0 ప్లస్ యూఈ. f0 ప్లస్ యూఈ. యు అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. యు ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఈ ఉందంటే ఐపీస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండి. ఐపీస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్, సో లెంత్ అట్ ఇన్ఫినిటీ f0 ప్లస్ fe. Length at distant vision f0 plus ue, length at infinity vision f0 plus fe. So ఈ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంది, ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే సిమిలర్ ఫార్ములాస్ రాయాలి నెక్స్ట్ దానికి. సో magnification formula is at distant vision minus f0 by fe into 1 plus fe by d. At infinite vision minus f0 by fe. జస్ట్ ఈ పార్ట్ ఉన్నదంటే ఈ పార్ట్ తీసేసి రాస్తాం. నెక్స్ట్, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ f0 plus ue. నెక్స్ట్ f0 plus fe.
జస్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయండి సింపుల్ గా, అంటే యారో మార్క్స్ అక్కర్లేదు. ఇలా ఒక లెన్స్ గీయండి, ఇక్కడ లెన్స్ గీయండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ is the intermediate, this one is the final. AB, A1, B1, A2, B2. Plus. Arrow marks అక్కర్లేదు. Arrow marks గీస్తే బెటర్. The final image visual అని తెలియడానికి arrow marks ఉండాలి. So this is purely formula based. ఈ టాపిక్ purely formula based. So in every exam we are getting one question from this topic. So దీని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. అంటే ఈ రోజు టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో టెరిస్ట్రియల్ టెలిస్కోప్. సో ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్ యూజ్ ఏంటి? ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ చూడడానికి? ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సీ ఆస్ట్రోనామికల్ అన్నాం. ఆస్ట్రోనామికల్ లోనే మీనింగ్. సో స్పేస్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ చూడడానికి. నెక్స్ట్ టెరిస్ట్రియల్ టెలిస్కోప్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సీ ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టెరిస్ట్రియల్ టెలిస్కోప్? దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సీ ఫార్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్, ఎక్కడ ఎర్త్ మీద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడగలం దీంట్లో. అదే ఆస్ట్రోనామికల్ అయితే we can see objects at infinite distance. Infinite distance లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే స్పేస్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడడానికి. Terrestrial telescope, what is the use of that one? That is used to see the objects on the earth only. Next, it consists of how many lenses? 3 lenses are there. Here 3 different lenses are there. Check the diagram once. 3 different lenses are there. Now, first one is called objective lens. Next one, so eye lens. Next one, erecting lens. So object side ఉన్నదాన్ని objective lens అంటాం, eye side ఉన్నదాన్ని eye lens అంటాం, eyepiece అంటాం. నెక్స్ట్ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం? erecting lens అని చెప్తాం. సో సెంటర్ లో ఉన్నది erecting lens. This is objective. This is the eyepiece. This one is the erecting lens. Here, terrestrial telescope consists of 3 different lenses. One is the objective, other one eyepiece, next one is the erecting lens. Next, what is the property of the final image? Final image. So here we are not going to discuss intermediate image because 2 intermediate images are there. So that we are going to discuss about the final image. Final image is visual, erect and small. What is meant by erect? So object ఇలా ఉంది, ఇలా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఎలా వచ్చింది అనుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ అంటే ఇలా ఉన్న పొజిషన్ ఎలా వచ్చిందంటే, సో ఇన్వర్టెడ్ అంట, ఇది ఇన్వర్టెడ్. అలా కాకుండా ఇమేజ్ ఎలా వస్తుందంటే ఎరెక్ట్ అని చెప్తాం. ఇమేజ్ ఎలా వస్తే రివర్స్ లో వస్తే ఏమంటాం మనం? దట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్. ఇలా ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ లోనే వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎరెక్ట్. అంటే ఫైనల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది, ఇమేజ్ ఎలా వచ్చింది? ఫైనల్ ఇమేజ్ చూడండి ఎలా వచ్చింది, ఇది ఫైనల్ ఇమేజ్. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎలా వచ్చింది అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది, సేమ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది కాబట్టి ఎరెక్ట్ అని చెప్తాం. సో హియర్ థియరిటికల్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ విజువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ వాట్ అబౌట్ సైజ్? స్మాల్. టెలిస్కోప్ అంటే స్మాల్ ఉంటుంది, మైక్రోస్కోపే సో ఉన్నదాన్ని ఇంకా లార్జ్ చేసి చూపిస్తుంది, ఎన్లార్జ్ చేసి చూపిస్తుంది. టెలిస్కోప్ ఏం చేస్తుంది? టెలిస్కోప్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ అది. సో పెద్దగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని, సైజ్ ఎక్కువ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని తక్కువ చేసి చూపిస్తుంది. దూరంగా ఉన్నాయి చూస్తాం అంతే కదా, సైజ్ పెంచదు. ఇక్కడ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి సైజు. టెలిస్కోప్ రెండింటిలో కూడా అదే కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ virtual, erect and smaller in size. Virtual, erect and smaller in size. Next, magnification formula same previous దాంట్లో రాసాం కదా, అదే ఫార్ములా ఉంటుంది, నెగటివ్ సైన్ ఉన్నది అంతే. చూడండి ప్రీవియస్ దాంట్లో ఉన్న ఫార్ములానే ఉంటుంది, F0/Fe into 1 plus Fe/d. సో దేర్ ఆల్సో హియర్ ఆల్సో సేమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ దాంట్లో రాసిందే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా. అందుకని సైడ్ బై సైడ్ రాస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా మైనస్ సైన్ ఉన్నది అంతే.
అక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ లేదు. Magnification at distant division formula is f naught by fe into 1 plus fe by d. Next m infinity f naught by fe. Next length of the tube మారుతుంది, ఎందుకంటే 3 lenses ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 3 lenses ఉన్నప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ అంటాం. లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ అదంతా. Now so that can be written as f naught plus 4f plus ue. అదే ఇక్కడ రాస్తాం. లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఇన్ డిస్టెంట్ విజన్ ఈజ్ f naught plus 4f plus ue. అదే ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ue బదులు fe రాస్తాం. సో ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అయింది అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇది గుర్తుంటే రాసి ఇంతే. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ చూసుకుంటే చాలు. సో జస్ట్ కంపారిజన్, ఫార్ములాస్ ఒకటే ఉంటాయి, ఓన్లీ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ మారుతుంది, ఫార్ములా అయితే సేమే ఉంటుంది. ప్రాపర్టీస్ గుర్తుంటాయి. సో టెరిస్ట్రియల్ టెలిస్కోప్ లో ఎన్ని లెన్సెస్ ఉంటాయి? 3 లెన్సెస్ ఉంటాయి. 3 లెన్సెస్. సో ఇమేజ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? virtual, erect and smaller in size. Virtual, erect and smaller in size. Magnification formula same as astronomical telescope only. So draw this diagram. So diagram would be Galilean telescope. So check the diagram once. In Galilean telescope, 2 lenses are there, but one is convex, other one is concave lens. One is convex lens, other one is concave lens. So what is the use of this one? So this is also same as a terrestrial telescope. This is also same as a terrestrial. What is the difference? But it must have a smaller field view. So it must have a smaller field view. And smaller field view and so తక్కువ distance అన్నమాట. తక్కువ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి చూడగలరు. Now so it consists of converging lens and diverging lens. సో కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అండ్ డైవర్జింగ్ లెన్స్. కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? ఐపీస్ గా యూజ్ చేస్తామా లేదంటే ఆబ్జెక్టివ్ నా? సో కన్వర్జింగ్ లెన్స్, దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్, దిస్ ఈస్ ఐపీస్. కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఏమో ఆబ్జెక్టివ్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఐపీస్. ఫార్ములా సేమే ఉంటాయి, సేమ్ ప్రీవియస్ దాంట్లో ఉంటాయి, బట్ నెగటివ్ సైన్ ఉంటుంది. సో ఎఫ్ నాట్ బై ఎఫ్ఈ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎఫ్ఈ బై డి. సో అక్కడ ఎఫ్ నాట్ బై ఎఫ్ఈ బై డిఏ రాసాను చూడండి ఇక్కడ కూడా, బట్ 1 మైనస్ వచ్చింది. అంటే మూడింటికి ఒకటే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో సైడ్ బై సైడ్ రాసుకుంటే మీ ఫార్ములా ఇంకా మళ్ళీ చదవట్లేదు. సో ఏ టెలిస్కోప్ అయినా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఒకటే ఉంది. సో మైనస్ సైన్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆస్ట్రోనామికల్ వచ్చేసరికి మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ ముందు పెట్టాలి. నెక్స్ట్ టెరిస్ట్రియల్ వచ్చేసరికి మైనస్ సైన్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ దీనికి గెలీలియన్ వచ్చేసరికి 1 మైనస్ పెట్టాలి, అంతే డిఫరెన్స్. మిగిలిన వేరియబుల్స్ అన్ని సేమే ఉంటాయి, సైన్స్ ఒకటే డిఫరెన్స్. ఈ 3 ఫార్ములాస్ టెలిస్కోప్స్ కి 3 ఒకలా ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ సైన్. అందుకే సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎం ఇన్ఫినిటీ సేమ్ ఫార్ములా. సో మూడింటికి ఒకటే ఫార్ములా, ఎఫ్ నాట్ బై ఎఫ్ఈ. నెక్స్ట్ సో లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. Length is f naught by ue at distant vision and f naught minus fe. సో ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ue ఏం చేస్తాం? fe తో రీప్లేస్ చేసేస్తాం అంతే. మూడిట్లో కూడా అదే చేస్తాం. ue ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ fe తో రీప్లేస్ చేస్తాం. కంపారిజన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఫార్ములాస్ లో లాస్ట్ ఎల్ వాల్యూనే చేంజ్ అవుతుంది. సో థియరీ ఇంపార్టెంట్, థియరీ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఈ రెండే ఏమన్నది ఫస్ట్ 2 పాయింట్లు, ఫస్ట్ 3 పాయింట్లు చూసాం కదా, అదే ఇంపార్టెంట్. థియరీ అడగాల్సి వస్తే డైరెక్ట్గా దాన్ని అడుగు. నెక్స్ట్ దిస్ ద జనరల్ టాపిక్, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్. సో రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్, ఇన్ దట్ వన్ ఓన్లీ మీనింగ్ ఈస్ దేర్. రిఫ్లెక్టింగ్ మీన్స్ సో దట్ నీడ్ టు యూజ్ మిర్రర్, వి నీడ్ టు యూజ్ ద మిర్రర్ ఇన్ దట్ వన్. సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ ఫార్ములాస్ అయ్యి ఏం అవసరం లేదు, ఫార్ములాస్ అయ్యి అక్కర్లా. రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్ లో ఏముంటది? మిర్రర్ ఉంటుంది. Next, microscope concept. So microscope can be divided into 2 types. Simple microscope. First one is a simple microscope. Second one is a compound microscope.
సో ఇవి కూడా సైడ్ బై సైడ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. సో కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఎక్కువ పాయింట్లు ఉంటాయి. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటే ఏం కాదు. సో ఒక మనకి సో భూతద్దం అంటాం కదా, భూతద్దంతో చదువుతాం కదా, సో దాన్నే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం. అంటే ఫిజిక్స్ టెక్నాలజీ జనం భూతద్దం లెటర్లను చదవడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా, సో దాన్నే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం. సో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో ఎన్ని లెన్స్లు ఉంటాయి? సో ఒకటే సింగిల్ లెన్స్. ఏ లెన్స్ అది? కాన్వెక్సా కాన్కేవా? కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంటుంది. సో సింగిల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ లెస్సర్ ఫోకల్ లెంత్, తక్కువ ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నది ఉంటుంది. సింగిల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ లెస్సర్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ magnifying glass or reading lens. That is called a magnifying lens or reading lens. So in lenses ఉంటాయి, సింగిల్ లెన్స్ దట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ whatever ఫోకల్ లెంత్ లెస్సర్ ఫోకల్ లెంత్, తక్కువ ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నది ఉంటుంది. సో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, magnification formula is important in this case. Magnification at a distant vision is MD equal to 1 plus D by F. What is the D value? D value is nothing but 25 centimeter or 0.25 meters. D value is 25 centimeter or 0.25 meters. ఎక్కడైనా సరే D వచ్చిందంటే వాల్యూ ఎంత? 25 centimeter, నియర్ పాయింట్ అండి. 25 centimeter or 0.25 meter. So distant vision formula 1 plus D by F. Next M infinity. సో 1 తీసేయండి. 1 తీసేస్తే వచ్చేది. సో ప్రతి చోట కూడా అలాగే చేస్తున్నాం. సో ఎండికి ఎం ఇన్ఫినిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో 1 ఉండదు అక్కడ. అంతే. అక్కడ డి బై ఎఫ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? డిస్టెంట్ విజన్ లో డి బై ఎఫ్, ఎం ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు డి బై ఎఫ్. నెక్స్ట్, if a lens kept at a distance a from the eye, then so instead of d just use d minus d. సో ఇక్కడ d బదులు ఏ రాయాలి? d minus a. ఇక్కడ d బదులు ఏ రాయాలి? d minus a రాస్తే ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాం. రీప్లేస్ d with d minus a. If the lens kept at a distance a, then replace d with d minus a. So here theoretical important point. What about lens? Focal length of the lens is a lesser focal length. So it is a convex or concave? Convex lens. So how many lenses are there? Single lens. Next, magnification formula 1 plus d by f. At infinity d by f. Next, what is the final image properties? Check the diagram once. Final image properties ఎలా ఉంటాయి? So this is a dash line ఉంది. So virtual image and enlarged. అంటే భూతద్దంతో మనం చదివాం అనుకోండి, లెటర్ సైజ్ పెరుగుతుందా లేదా? సైజ్ పెరిగి కనిపిస్తుంది కదా. సో ఎన్లార్జ్డ్ అన్నమాట. విర్చువల్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్. సో ఎరెక్ట్ ఇన్వర్టెడ్? ఎరెక్ట్. విర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్. సో ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా తెలియాలి. Virtual, erect and enlarged. That is also important point. So this is about a simple microscope. Compound microscope and discussion. Simple microscope, so single lens, final image is a virtual, erect and enlarged. మైక్రోస్కోప్ అంటేనే ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. మైక్రోస్కోప్ పర్పస్ ఏంటి? సో బాగా చిన్నగా ఉన్నాయి చూడగలం అంటే ఎన్లార్జ్ చేసి చూపిస్తున్నాం. ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా సో ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజే ఉంటుంది. మైక్రోస్కోప్ అంటేనే అది. నెక్స్ట్ అండి కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. So draw this diagram also. Diagram important. దాని నుంచి theoretical conclusion చెప్తాం. Compound microscope.
here a compound microscope consists of how many lenses? 2 lenses. So in lens ఉంటాయి 2 lenses. So first one is object lens that is near to the object is called objective lens. Lens that is near to the eye is called eyepiece. So object దగ్గర ఉన్న సైజ్ ఎక్కువ ఉందా ఐపీస్ దగ్గర ఉన్న సైజ్ ఎక్కువ ఉందా సైజ్ చూడండి డయాగ్రామ్ లో. సో ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఎక్కువ ఉందా ఐపీస్ సైజ్ ఎక్కువ ఉందా ఐపీస్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది. ఐపీస్ సైజ్ ఎక్కువ ఉందంటే ఫోకల్ లెంత్ కూడా ఎక్కువ ఉందంటే. సో ఈ రెండింటిలో ఫోకల్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? సో ఐపీస్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. డయామీటర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఫోకల్ లెంత్ కూడా ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో డయామీటర్ కూడా సేమే. డయామీటర్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. డయాగ్రామ్ నుంచే చెప్తాను. సో డయాగ్రామ్ నుంచి రాయాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్జింగ్ డైవర్జింగ్ అవి కన్వర్జింగ్ లెన్సెస్. కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అంటాం, లేదంటే కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ని ఇంకేమనొచ్చు కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఆర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని చెప్తాం. ఈ లెన్సెస్ ని ఏమంటాం? కన్వర్జింగ్ ఆర్ కాన్వెక్స్ అంటాం. సో కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ లెన్సెస్? 2 lenses. So both are converging or convex lenses only. Now what about focal length? Focal length of eyepiece should be greater than focal length of objective. So objective కన్నా eyepiece focal length ఎక్కువ ఉంటుంది. Next. So what about intermediate image? This one. ఈ ఇమేజ్ ఎలా ఉంది? రియల్ విర్చువల్? డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోయింది. సో దట్ రియల్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ ఈజ్ రియల్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్. మైక్రోస్కోప్ అంటేనే అసలు ఎన్లార్జ్డ్. మైక్రోస్కోప్ కాన్సెప్ట్ లో ఎన్లార్జ్డ్ వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా. సో రియల్ ఎన్లార్జ్డ్. నెక్స్ట్ ఇన్వర్టెడ్ ఎరెక్ట్? రియల్ ఎన్లార్జ్డ్ అండ్ ఎరెక్ట్. ఇన్వర్టెడ్. ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంది? రియల్ enlarged and inverted. Next, final image ఇది. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? డైరెక్ట్ గా లైన్స్ కలవట్లా. సో దట్ ఈస్ విర్చువల్. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ విర్చువల్, ఎన్లార్జ్డ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. విర్చువల్, ఎన్లార్జ్డ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. సో ఇవి థియరీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా థియరీకి ఇంపార్టెంట్. First point, it consists of 2 lenses. They are diverging or converging or convex lenses. Next, second point, focal length of the eye lens is greater than focal length of the objective. Third point, intermediate image is real, inverted and so enlarged. So always enlarged only. Microscope and enlarged. Telescope and సో డిమినిషన్ అంటాం లేదంటే సైజ్ స్మాల్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అన్న ఎన్లార్జ్డ్ అన్న ఒకటే. సో మ్యాగ్నిఫైడ్ ఆర్ ఎన్లార్జ్డ్, విర్చువల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఫైనల్ ఇమేజ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అన్నాం కదా, మ్యాగ్నిఫైడ్ అనొచ్చు లేదంటే ఎన్లార్జ్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. మ్యాగ్నిఫైడ్ అన్నా ఎన్లార్జ్డ్ అన్నా సైజ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది ఆబ్జెక్ట్ అన్నా మూడు ఒకటే. Final image is magnified or enlarged or more than the size of the object. Object size కన్నా ఎక్కువ చూపిస్తుంది మనకి. Next, so here 2 cases are there. Image formed at distant distance D, image formed at infinite distance. ఈ రెండు కేసుల గురించి మాట్లాడుకోవాలి. So what are the variables here? So ఆల్రెడీ రాసాం, అందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. So what is u naught అంటే ఇక్కడ నాట్ అని చేసాం, u naught అన్నాం. సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. UE రాస్తే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సఫిక్స్ E అంటే ఇప్పుడు కూడా ఐపీస్ కి, సఫిక్స్ O అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కి. సో U అంటేనేమో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, V అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో U naught ని ఏం చదవాలి ఇప్పుడు? ఆబ్జెక్టివ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. నెక్స్ట్ V naught అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. U అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, V అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నాట్ అని ఉంది అనుకోండి, అది దేనికి రిలేటెడ్?
ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ కి రిలేటెడ్, ఈ ఉంటే ఐపీస్ కి రిలేటెడ్ అంతే. సో ఇప్పుడు చూడండి వేరియబుల్స్ చూడండి. ఇప్పుడు యూ నాట్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. యూఈ అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు, యూఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐ లెన్స్, ఐపీస్. నెక్స్ట్ విఈ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐపీస్. నెక్స్ట్ వి నాట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ఈ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐపీస్, ఎఫ్ నాట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఇవి మనం వాడే వేరియబుల్స్. ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ప్రీవియస్ కేసులో కూడా వాడేసాం మనం ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా. సో సేమ్ ప్రీవియస్ దానిలాగా వస్తుంది చూడండి, మైక్రోస్కోప్ ఫార్ములా లాగానే ఇది కూడా ఉంటుంది. సో మైక్రోస్కోప్, సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో ఇది ఒకటే ఉంది. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో చెక్ చేయండి, అది ఒకటే ఉంది. 1+d అని ఉంది. సో ఇక్కడ సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ -v0/u0 into 1+d/fe. 1+d/fe. v0/u0 into 1+d/fe. So this is the most important formula you have to remember. అంటే రెండు సైడ్ బై సైడ్ రాసినప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి, సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఫార్ములా. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ది కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఫార్ములా సిమిలర్ గా ఉంటాయి చూడండి. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఏ రాశాను చూడండి. సో 1+d/f అని రాసాం. ఇక్కడ 1+d/f ఉంది, బట్ v0/u0 కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ రెండు లెన్స్లు ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్? లెంత్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ ఈస్ గివెన్ బై ఈక్వేషన్ v0 plus ue. v0 plus ue. v0 plus ue is the length of the microscope. Right on this one. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలంటే ఏమేమి కావాలి వేరియబుల్స్? v0, u0, d మనకు తెలిసింది fe కావాలి. v0, u0, fe ఉంటే ఈ ఫార్ములా. అలా కాకుండా లెంత్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ f0, fe ఇచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. రైట్. నెక్స్ట్ లైన్ లో రాశాను మ్యాగ్నిఫికేషన్ md -l/f0 into 1+d/fe. ఈ లోపల ఏం మారదు, బ్రాకెట్ లో ఉన్నది అదే ఉంటది. కాబట్టి ఈ రెండు మారుతాయి. v0 బదులు l, నెక్స్ట్ u0 బదులు f0 ఫార్ములా ప్లస్ ఈ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ సో v0 బదులు ఏది రిప్లేస్ చేసాం మనం? v0 తో ఏం రిప్లేస్ చేసాం? ఇక్కడ చూడండి, v0 దేంతో రిప్లేస్ చేసాం? -l తో రిప్లేస్ చేసాం. సో లెంత్ సో సేమ్ అదే మళ్ళీ రాసాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫార్మ్ అవుతుంది. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. జస్ట్ 1 అన్నది అంతే. సో సేమ్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ దాంట్లో ఉన్న ఫార్ములానే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి. సో v0/u0 into 1+d/fe ఉంది కదా. సో ఇక్కడ v0/u0 into 1+ లేదంటే d/fe. మీరు కంపారిజన్ చూసుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటాయి. -v0/u0 into d/fe. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ v0 plus fe. l = v0 plus fe. అదే ప్రీవియస్ కేసులో ఏం రాసాం మనం? v0 plus ue రాసాం. రీప్లేస్ ue విత్ fe. v0 plus fe. Length of the tube is v0 plus fe. Next, sometimes they will give length. So sometimes we need to represent this m infinity in terms of length also. So other formula for m infinity is l infinity minus f0 minus fe into d/f0 into fe. You have to remember that one also. సో ఇక్కడ md కి రెండు ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి, m ఇన్ఫినిటీ కూడా రెండు ఫార్ములాస్ వస్తాయి. అంటే లెంత్ ఇస్తే ఒక ఫార్ములా, లెంత్ ఇవ్వకుండా ఉంటే ఒక ఫార్ములా. థియరిటికల్ పాయింట్స్. సో అదర్ థియరిటికల్ పాయింట్స్ ఆల్సో దేర్. జస్ట్ గో త్రూ దట్ నౌ. సో ఫస్ట్ వన్, ఫర్ లార్జ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ కావాలంటే, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉండాలంటే సో ఏం చేయాలి మనం? సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి
ఫార్ములా ఇది. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఫార్ములా, magnification formula is so magnification of the objective into magnification of the eyepiece. Magnification of the objective into magnification of the eyepiece. సో మనకి మైక్రోస్కోప్ కి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉండాలంటే సో F0 FE ఎలా ఉండాలి? సో F0 FE షుడ్ బి స్మాల్. ఎందుకని చూడండి, FE అనేది ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్ లో ఉందా, న్యూమరేటర్ లో ఉందా? డినామినేటర్ లో ఉంది. అంటే ప్రీవియస్ ఫార్ములాలో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ F0 ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్ లో ఉంది. సో F0 డినామినేటర్ లో వస్తుంది, FE కూడా డినామినేటర్ లోనే వస్తుంది. సో దట్ టు గెట్ లార్జ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ F0 and FE షుడ్ బి స్మాల్. రైట్ ఆన్ దట్. దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. To get a large magnification of the compound microscope, F0 and FE should be small. F0 FE ఎలా ఉండాలి? చాలా తక్కువ ఉండాలి. Small, should be small. Next, length of the tube ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకోండి, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? చూడండి, లెంత్ లో ఫార్ములాలో ఇది, లెంత్ ఉన్న ఫార్ములా ఇది. లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమవుతుంది? లెంత్ ఉన్న ఫార్ములా ఇది. సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకోండి, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ రైట్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఎక్కువ ఉండాలి. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ N ఈక్వల్ టు M0 into NE. సో రాసేస్తే రాయక్కర్లేదు, రాయిపోతే రాయి. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? M0 into NE. అంటే ఇండివిజువల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి లెన్స్ కి, అప్పుడు ఇది ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ థియరీనే. ఈ టాపిక్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే థియరీ. సో తర్వాత ఫార్ములా బేస్డ్. ఫార్ములాస్ M ఇన్ఫినిటీ, MD కి మళ్ళీ రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. లెంత్ లో ఒక ఫార్ములా ఉంది, నార్మల్ గా ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో రెండు సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేస్తే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. రెండు ఒకలాగా ఉంటాయి. మైక్రోస్కోప్ కి ఫార్ములా సిమిలర్ గా ఉంటాయి, టెలిస్కోప్ కి ఫార్ములా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. చూడండి, సో అందుకే సైడ్ బై సైడ్ రాయండి. మైక్రోస్కోప్ సైడ్ బై సైడ్ రాస్తాం, టెలిస్కోప్ 3 సైడ్ బై సైడ్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, రిజాల్వింగ్ పవర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ దే మిస్ దిస్ వన్, దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ దట్ వన్. సో రిజాల్వింగ్ పవర్. నెక్స్ట్ రీడింగ్, రిజాల్వింగ్ పవర్. ఫస్ట్ వన్ ఫర్ మైక్రోస్కోప్. So here we discussed about two things. One is microscope and telescope. Now first one is the resolving power of microscope. Now write down this one directly. Resolving limit. Resolving limit. That is RL. Resolving limit. Formula RL equal to lambda by 2 mu into sin theta. Lambda by 2 mu into sin theta. Next, resolving limit. So resolving limit is directly proportional to lambda. Resolving limit ఎలా ఉంది? Directly proportional to lambda. Resolving limit అయితే directly proportional to lambda. Next, resolving power inversely proportional to lambda. మరి రిజాల్వింగ్ పవర్ కి రిజాల్వింగ్ లిమిట్ కి రిలేషన్ ఏంటి? సో ఏదో ఒక ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి. రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. రిజాల్వింగ్ పవర్ కావాలంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. రిజాల్వింగ్ పవర్ ఈక్వల్ టు 1 by రిజాల్వింగ్ లిమిట్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిజాల్వింగ్ పవర్. అసలు రిజాల్వింగ్ పవర్ కానీ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అంటే ఏంటి? సో రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటే ఏంటి అసలు? రిజాల్వింగ్ పవర్, రిజాల్వింగ్ అంటే అంటే టూ సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం సెపరేట్ గా చూడగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్ లైట్స్ ఉన్నాయి. కార్ దగ్గరగా ఉంది అనుకోండి, మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది? 2 లైట్స్ కింద కనిపిస్తాయి. సో కార్ ఏదో 1 kilometer 2 kilometer డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకోండి, స్ట్రైట్ రోడ్. సో అప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది? సింగిల్ లైటే కనిపిస్తుంది. మనకి దగ్గరికి వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుంది? ఆ 2 లైట్స్ సెపరేట్ గా కనిపిస్తాయి. దూరం పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంది? ఆ సింగిల్ లైట్ కింద, సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు దాన్ని రిజాల్వ్ చేసి చూడగలం అంటే రెండింటి కింద చూడగలం, దాన్ని రిజాల్వింగ్ డిస్టెన్స్ అంటారు.
ఆ పవర్ ని ఏమంటాం రిజాల్వింగ్ పవర్ అంట. మనం టూ సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా చూడగలగానే రిజాల్వింగ్ పవర్. సో అన్ని ఎప్పుడు చూడగలం, దగ్గరగా ఉండి చూడగలం, దూరంగా ఉంటే ఏమవుతుంది, సో ఒకదాని కింద కనిపిస్తుంది. సో రెండు లైట్లు కూడా సింగిల్ లైట్ కింద కనిపిస్తుంది. సో రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఫార్ములా ఇస్ lambda by 2 mu sin theta. Resolving limit formula ఏంటి, lambda by 2 mu sin theta. Now resolving limit దేని ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది, lambda కి వేవ్ లెంగ్త్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ resolving limit, resolving power రాసి rp ఈక్వల్ టు 1 by rl అని కూడా రాయండి. rp ఈక్వల్ టు 1 by rl అంటే ఏదో ఒక ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. రిజాల్వింగ్ లిమిట్ గుర్తుపెట్టుకుంటారా, రిజాల్వింగ్ పవర్ గుర్తుపెట్టుకుంటారా, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అయితే లాంబ్డా ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది, పవర్ అయితే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా గీయండి. థీటా అంటే హాఫ్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి, థీటా అంటే ఫుల్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం, మొత్తం కాదు, హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ తీసుకోవాలి అంతే. మైక్రోస్కోప్ అని రాసేసి రిజాల్వింగ్ లిమిట్, రిజాల్వింగ్ పవర్ ఫార్ములాస్ రాసి ఆ డయాగ్రామ్ గీస్తాం. సో ఇది మైక్రోస్కోప్ కదా. నెక్స్ట్ టెలిస్కోప్ చూద్దాం. జస్ట్ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ డయాగ్రామ్ చాలు, మిగిలిన మ్యాటర్ అంతా అవసరం. వాట్ ఈస్ మ్యూ, మ్యూ అంటే తెలిసిందిగా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, థీటా అంటే యాంగిల్, లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్. నెక్స్ట్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ టెలిస్కోప్, రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ టెలిస్కోప్. సో ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో వేరే ట్విస్ట్ అడిగే ఛాన్సే ఉండదు అసలు. రిజాల్వింగ్ పవర్స్ కానీ లేదంటే టెలిస్కోప్, మైక్రోస్కోప్ కానీ ఇదంతా కూడా సో డైరెక్ట్ గా నడుపుతాడు, ఫార్ములా బేస్డ్ అయితే థియరీ లేదంటే ఫార్ములా బేస్డ్. ఇక ట్విస్ట్లే ఉండవు. టెలిస్కోప్ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఫార్ములా ఇస్ దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఫార్ములా 1.22 లాంబ్డా బై ఏ. రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటే ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్, దానికి రెసిప్రోకల్ రిజాల్వింగ్ పవర్. రిజాల్వింగ్ లిమిట్ ఫార్ములా ఇది రాయండి. నెక్స్ట్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఫార్ములా ఇది రాయండి, ఏ బై 1.22 లాంబ్డా. A is nothing but aperture or nothing but size. Microscope, theory concept. So in a compound microscope, magnification will be larger if the focal length of the eyepiece will be. So magnification large undalante eyepiece focal length ela undali, large, small, equal to that object and less than that object. Compound microscope ante microscope lo chudandi, compound microscope lo focal length ela undali, సో లార్జర్ ఉండాలి, స్మాలర్ ఉండాలి. మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలంటే, సో హైయెస్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలంటే స్మాలర్. చూడండి ఒకసారి. సో ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడు కూడా డినామినేటర్ లో ఉన్నాయి. 1/d/FE అని చూడండి, అంటే డినామినేటర్ లో ఉన్నాయి. లెంత్ ఫార్ములాలో కూడా సో ఫోకల్ లెంత్ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా డినామినేటర్ లోనే ఉంది. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి, స్మాల్ ఉండాలని చెప్పుకున్నాం థియరీ కాన్సెప్ట్ లోనే. సో ఫోకల్ లెంత్ షుడ్ బి స్మాల్. ఇది సెకండ్ ఆప్షన్. Second one. Next, go to the second question. Focal length of the objective lens of a compound microscope. So objective lens of the compound microscope. Microscope గురించి ఇదంతా కూడా. So microscope లో focal length ఎలా ఉండాలి, objective ఈక్వల్ టు ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐపీస్. సైజులు చూడండి, డయాగ్రామ్ లో సైజులు చూడండి, దేని ఎక్కువ ఉంటది, సో ఐపీస్ ఎక్కువ ఉందా, ఆబ్జెక్టివ్ ఎక్కువ ఉందా, సైజ్ ఐపీస్ ఎక్కువ ఉందా, ఆబ్జెక్టివ్ దా, ఐపీస్ ఎక్కువ ఉందా, ఆబ్జెక్టివ్ దా, సో ఐపీస్ కి ఎక్కువ ఉంది. సో దట్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి, ఈజ్ లెస్ దాన్ ది ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐపీస్. ఐపీస్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఆబ్జెక్టివ్ తక్కువ ఉండాలి, అంతే కదా. డయాగ్రామ్ లో చెక్ చేయండి సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. లెస్ దాన్ ది ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐపీస్. ఆబ్జెక్టివ్ ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ ది ఐపీస్ ఉండాలి.
Next, third question. Third one. Go through the third question once. Microscope is an optical instrument which enlarges the object, increases the visual angle formed by the object, decreases the visual angle formed by the object at the eye, brings the object nearer. See, rendu kaadu. Option C, option D kaadu. So A and B lo finalize. Increases the visual angle, enlarges the object, increases the visual angle formed by the object. Ee renditlo edi microscope concept. So object ni enlarge chestada, enlarge chesi చూపిస్తదా? enlarge చేసేస్తదా, enlarge చేసి చూపిస్తదా మనకి? enlarge చేసి చూపిస్తదా అంటే కానీ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ని పెంచదా ఏమని? ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ని పెంచుదా? లేదు. సో enlarge చేసి చూపిస్తది. సో దట్ we need to go with second option. సో ఆబ్జెక్ట్ ని enlarge చేయదు. enlarge చేయకుండా ఏం చేస్తుంది? enlarge చేసి చూపిస్తది. అంటే ఏమని? యాంగిల్ పెంచి చూపిస్తది అంతే మనకి. సో విజువల్ యాంగిల్ పెంచి చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. Magnifying power of a simple microscope. Simple microscope ki formula in algebra select cheyanడి. So when the final image at d undali, formula lo d undali. So option D 1 plus d by f. avuna kada? Simple microscope ki formula enti md ki formula 1 plus d by f. Next question. In a compound microscope, m1 m2 are the linear magnifications, then objective and eyepiece lenses, magnifying power of the compound microscope. So magnifying power iste compound microscope aina edaina, so em chestam, m equal to magnification of the objective into magnification of the eyepiece antam. avuna normal ga rasadu mari ikkada ela rayali. So m1 m2 ni annadu, ikkada m0 me badlu m1 m2 ni annadu kabatti m1 into m2 avutundi. అంటే ఎన్ని లెన్స్ ఉన్నా మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే మల్టిప్లై చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ లెన్స్ ఇంటూ సెకండ్ లెన్స్ ఇంటూ థర్డ్ లెన్స్ ఇంటూ ఫోర్త్ లెన్స్ మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా మ్యాగ్నిఫికేషన్ మల్టిప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కలర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ విల్ బి మాక్సిమం? మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ కి వేవ్ లెంత్ కి రిలేషన్ ఏముందా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిజాల్వింగ్ పవర్ కి వేవ్ లెంత్ కి రిలేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఎక్కువ బాగా రిజాల్వ్ చేయాలంటే వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉండాలి, అవునా? సో తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నది ఏంటి అందులో? వైలెట్. సో లెస్ వేవ్ లెంత్ అంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉన్నదంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అంటే వైలెట్ లైట్ కి సో ఎక్కువ రిజాల్వ్ చేసి చూపించగలం. నెక్స్ట్, వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ ట్యూబ్ ఇంక్రీజ్డ్ దెన్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్. లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది అన్నా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. థియరీ కాన్సెప్ట్ లో క్లియర్ గా ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్, ఇన్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొడ్యూసెస్ అన్ ఇమేజ్ I0, ఐపీస్ ప్రొడ్యూసెస్ అన్ ఇమేజ్ IE. దెన్ I0 ఎలా ఉంటుంది? I0 అంటే ఏంటి? ఇమేజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆబ్జెక్టివ్. IE అంటే ఏంటి? ఇమేజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఐపీస్. IE అంటే ఐపీస్ ఇమేజ్, I0 అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఇమేజ్. ఎలా ఉంటాయి ఆ ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పండి. సో రెండింటిది సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? మైక్రోస్కోప్ అంటే సైజ్ ఎన్లార్జ్ అయ్యి ఉంటాయిగా, రెండు ఎన్లార్జ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, రియల్ విర్చువల్? రెండు వర్చువల్నా? చూడండి ఒకసారి, రెండు వర్చువల్ ఇమేజెసేనా? సో ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజ్ ఏమన్నాం? రియల్ ఇమేజ్. అంటే I0 రియల్, I0 వచ్చేసి రియల్, IE వచ్చేసి విర్చువల్. సో అది ఫైనలైజ్ చేయండి. సో I0 రియల్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ IE ఎలా ఉండాలి? విర్చువల్ ఉండాలి. సో అంతా థియరీలో ఉంటుంది, ఇంకెక్కడికి చూడక్కలా. జస్ట్ ఆ థియరీ చదివితే చాలు మీ ఇవన్నీ ఆన్సర్ చేసి. ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజ్ ఏం చెప్పాం? రియల్ అని చెప్పాం. సో దట్ I0 రియల్. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఏం చెప్పుకున్నాం? విర్చువల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దట్ IE ఈజ్ అ విర్చువల్. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ సైజెస్? సైజ్ రెండు కూడా ఎన్లార్జ్ అయ్యే ఉంటాయి, అంటే రెండు కూడా సైజ్ పెరిగే ఉంటాయి. ఒరిజినల్ దానికన్నా సైజ్ పెరిగే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇన్వర్టెడ్ ఎరెక్ట్? రెండు ఇన్వర్టెడ్ అనా?
రెండు అనమాట డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని చెప్పేసి నెక్స్ట్ గో త్రూ ద 9th క్వశ్చన్ go through the 9th one. The magnifying power of a simple microscope can be increased. Magnifying power or magnification increase చేయాలంటే ఐపీస్ ఎలా ఉండాలంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ యూజ్ ఐపీస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎలా ఉండాలి? స్మాలర్ ఉండాలా, లార్జర్ ఉండాలా? స్మాలర్ ఇన్ సైజ్, స్మాలర్. ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. స్మాలర్ ఉండాలి. ఐపీస్ దైనా ఆబ్జెక్టివ్ దైనా స్మాలర్ ఉండాలి ఫోకల్ లెంగ్త్. సో ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. నెక్స్ట్ go through the question number 10. Go through the question number 10. An electron microscope. So we మనం డిస్కస్ చేయలేదు. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఏం లేదు. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కి నార్మల్ మైక్రోస్కోప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇంకా బాగా రిజాల్వ్ చేసి చూపిస్తుంది. అంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కి ఆప్టికల్ మైక్రోస్కోప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అంటే ఇంకా రిజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. రిజాల్వింగ్ పవర్ ఫార్ములా ఏంటి వీటిలో? సో 2 mu sin theta by lambda 1.22 lambda. సో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ 2 mu sin theta by lambda. అంతేనా? అంటే ఏ ఆప్షన్ అవుతుంది? రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ మైక్రోస్కోప్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. మైక్రోస్కోప్ ఏముంది? 2 mu sin theta by lambda. సో సెకండ్ ఆప్షన్ 2 mu sin theta by lambda. రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ కదా, ఇక 2 ఇవ్వాలి. 2 mu sin theta by lambda 2 ఇవ్వాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్. ఫార్ములా ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా 2 mu sin theta by lambda. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. fingerprints are observed by the use of telescope, మైక్రోస్కోప్ స్మాలర్ గా ఉన్నదాంట్లే కదా ఎలాట్ చేసి చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ to produce a magnified erect image for a far object we will require along with convex lenses. far object చూడాలంటే దూరంగా ఉన్నాయి చూడాలంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ తో పాటు ఇంకేం ఉండాలి? సో కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్, ప్లేన్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో గెలీలియన్ టెలిస్కోప్. సో ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూడాలంటే గెలీలియన్ టెలిస్కోప్ లో ఏమున్నాయి? కాన్వెక్స్ లెన్స్ తో పాటు కాన్కేవ్ లెన్స్ కూడా ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ తెచ్చేయండి. కాన్కేవ్ లెన్స్. నెక్స్ట్ సో 14th one, వెరీ ఇంపార్టెంట్ one. 14th one. In order to increase magnifying power of a compound microscope ది magnifying power increase చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ focal length of the objective and eyepiece should be small. Objective should be small, focal length, eyepiece will be large. Both should be large. Next, objective should have focal length and eyepiece should have smaller focal length. ఈ నాలుగిట్లో ఏ సెలెక్ట్ చేయాలి? రెండు స్మాల్ ఉండాలి. అంతేనా? మైక్రోస్కోప్ లో డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? రెండు స్మాల్ ఉండాలి అనుకున్నాం. సో దాని ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఆబ్జెక్టివ్ ది తక్కువ ఉండాలి, ఐపీస్ కూడా తక్కువే ఉండాలి ఫోకల్ లెంత్. అప్పుడే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ దెన్. ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అడుగుతున్నాడు. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమవుతుంది? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, మైక్రోస్కోప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? మ్యాగ్నిఫికేషన్. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అన్నా మ్యాగ్నిఫికేషన్ అన్నా ఒకటే. మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో ఐపీస్ ది కాంపౌండ్, మైక్రోస్కోప్ ఏమవుతుంది, టెలిస్కోప్ ఏమవుతుంది? మైక్రోస్కోప్ చెప్పండి. ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మైక్రోస్కోప్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ చేశాడు, డిక్రీజ్ చేశాడు. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. డిక్రీజ్ అవ్వాలి. దేనికి ఇది? మైక్రోస్కోప్ కి. మరి టెలిస్కోప్ కి సో ఇక్కడ ఏ లెన్స్ ఇది? ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది.
ఆబ్జెక్టివ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే టెలిస్కోప్ ఏమవుతుంది? సో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. మైక్రోస్కోప్ ఏమో డిక్రీజ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ టెలిస్కోప్ ది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో we need to select which option? Option D. So రెండు కంపారిజన్, మైక్రోస్కోప్ దే డిక్రీజ్ అవ్వాలి, టెలిస్కోప్ ది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. రిజాల్వింగ్ పవర్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్, రిజాల్వింగ్ పవర్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది అపెక్చర్, ఫోకల్ లెంత్ అండ్ అపెక్చర్, ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఐపీఎస్. అసలు రిజాల్వింగ్ పవర్ లో ఫోకల్ లెంత్ వచ్చినాయి మనకి. నెక్స్ట్ అపెక్చర్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఐపీఎస్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లైట్, వేవ్ లెంత్ ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది డైరెక్ట్ గా. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ యూజింగ్ ఏ లెన్స్ యాజ్ ఎ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ యాజ్ సీన్ యాజ్. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో ఇమేజ్ ఎలా వస్తుంది? ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో విజువల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో విజువల్ ఉన్న ఏముంది? సో ఈ రెండు. నెక్స్ట్ సో ఇన్వర్టెడ్ అప్రైట్. సో ఇన్వర్టెడ్ ఎరెక్ట్, అప్రైట్ అన్నా ఎరెక్ట్ అన్నా ఒకటే. సో ఇన్వర్టెడ్ అప్రైట్. సో అప్రైట్ ఇమేజ్. సో అప్రైట్ విజువల్ రావాలి. సో అప్రైట్ అండ్ విజువల్. నెక్స్ట్ సో రియల్ ఇమేజ్ ఉంటుందా? రియల్ ఉండదు కాబట్టి ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేయాలి. రియల్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేయాలి. సో రియల్ ఇమేజ్ కాదు కాబట్టి ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేయట్లా. సో ఈ సెలెక్ట్ చేయాలి. అప్రైట్ అండ్ విజువల్ ఇమేజ్. విజువల్ రియల్ కాదు, ఆ రెండు రియల్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో ఆబ్జెక్టివ్ ఏ లెన్స్? కాన్వెక్స్ కాన్కేవా? కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ కాన్కేవా కాన్వెక్సా? కాన్వెక్సే. అది కాన్వెక్సే కదా ఉన్నాయి. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫోకల్ లెంత్, లార్జ్ ఎపెక్చర్. ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ ఉండాలి, ఎపెక్చర్ ఎక్కువ ఉండాలా? లేదు. నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ లార్జ్ ఎపెక్చర్. నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ స్మాల్ ఎపెక్చర్. సో ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? స్మాల్ ఉండాలి, అవునా? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఒకసారి ఇచ్చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? తక్కువ ఉండాలి. సో వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ స్మాల్ ఫోకల్ లెంత్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉండాలి, ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? స్మాల్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. రిజాల్వింగ్ పవర్ డిపెండ్స్ అపాన్. రిజాల్వింగ్ పవర్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? వేవ్ లెంత్ of light used directly, wavelength of light used inversely, frequency of light, focal length of the object. Wavelength మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, ఏ గాని బి గాని. రిజాల్వింగ్ పవర్ అన్నాడు. రిజాల్వింగ్ పవర్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. Question number 20. In a compound microscope, crosswires are fixed at the point. Crosswires అంటే జస్ట్ మనం లెన్స్ లో చూస్తున్నప్పుడు ఇలా ఉంటాయి. లెన్స్ లో ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి crosswires ఎక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాం? సో where the image formed by the objective, where the image formed by the eyepiece, where the focal length of the objective lens, where the focal length of the eyepiece. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి మనం? Where the image is formed by the objective. Objective image ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుందో అక్కడ ఉండాలి crosswires. crosswires ఎక్కడ ఉండాలి? ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుందో చూసి అక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. In a compound microscope, intermediate image is. Compound microscope లో intermediate image ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? సో రియల్, ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్.
సో రియల్, ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫైడ్. ఎన్లార్జ్డ్ అంటే మ్యాగ్నిఫైడ్ అన్న ఒకటే. రియల్, ఇన్వర్టెడ్, మ్యాగ్నిఫైడ్ ఆర్ ఎన్లార్జ్డ్. సో అంటే థియరీ మొత్తం ఐడియా ఉంటే ఇవన్నీ ఆన్సర్ చేసి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. The magnifying power of the compound microscope increases when compound microscope magnifying power increase చేయాలంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఫోకల్ లెంత్ డిక్రీజ్ చేయాలి. సో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది బోత్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఐపీస్ షుడ్ బి డిక్రీజ్డ్. సో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. ఫోకల్ లెంత్ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the red light is replaced by blue light, illuminating the object in a microscope, then resolving power దేనికి ప్రపోర్షనల్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. వేవ్లెంత్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అయితే సో వేవ్లెంత్ అంటే రెడ్ లైట్ దేంతో రిప్లేస్ చేసాం? బ్లూ లైట్. సో దీనికి వేవ్లెంత్ ఎక్కువ ఉంది, వేవ్లెంత్ తగ్గింది. సో ఇక్కడ వేవ్లెంత్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. వేవ్లెంత్ డిక్రీజ్ అయితే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఇంక్రీజ్. వేవ్లెంత్ డిక్రీజ్ అయితే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. రెడ్ వేవ్లెంత్ ఎక్కువ, బ్లూ వేవ్లెంత్ తక్కువ. వేవ్లెంత్ డిక్రీజ్ చేస్తాం, సో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. Magnification of a simple microscope can be increased by increasing. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ magnification ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Focal length of the lens increase by increasing అన్నాడు. Focal length of the lens, size of the object, aperture of the lens, power of the lens. మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోకల్ లెంత్ కదా. అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమో ఇంక్రీజ్ అన్నాడు, ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కాదు. ఫోకల్ లెంత్ ఇప్పుడు డిక్రీజ్ చేయాలి, ఇది కాదు. సో వీటితో సంబంధం లేదు అసలు, అవునా కదా? వీళ్ళు సంబంధం లేదు. వాట్ అబౌట్ పవర్? పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? 1 ఫోకల్ లెంత్. పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి, ఫోకల్ లెంత్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫోకల్ లెంత్ డిక్రీజ్ చేయాలి, అంటే పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం తీసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇదే కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్, ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై an object of a compound microscope is so virtual compound microscope కదా, virtual ఇన్వర్టెడ్, వెర్చువల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఆబ్జెక్టివ్ కదా. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఎలా ఉంది చూడండి, మధ్యలో అంటే ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్. సో రియల్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మధ్యలో రియల్ ఇమేజ్. సో రియల్ ఇమేజ్. సో విచ్ వన్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్? ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఇలాగే థియరీ క్వశ్చన్స్ టెలిస్కోప్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు అసైన్మెంట్ చేస్తాను ఏముంటే, సో ఇది కంప్లీట్ చేయండి. ఫస్ట్ థియరీ కంప్లీట్ చేసేయండి, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. మొత్తం 4 వస్తాయి. 25 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. జస్ట్ ఒక 15 మినిట్స్ కూడా పెట్టలేదు. ఫార్ములా చదవడం, థియరీ ఆన్సర్ చేయండి.